ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲਖ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ। ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ। ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਮਿੱਠਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਜ਼, ਉਹ ਕਿੰਕਰੀ, ਉਹ ਨਾਦ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै। ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, साना सारिਆਂ ਦਾ तजर्बा, मन हमेशा मिठियां चीज़ां ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। ज्यों दी होश संभाली, ज्यों दी सुरत आई है, मन ने बड़ा यतन किया है कि मिठी तो मिठी चीज़ लभी जाए। ये कुदरती है, ये कोई पाप भी नहीं है। मिठी चीज़ लभनी पाप नहीं। फिर मन वो चीज़ नूं लभण वास्ते, वो मिठी चीज़ लभण वास्ते बड़ा संघर्ष करता है सारी उम्र। फिर कई चीज़ां इनू मिठियां लभ भी जांदियां ने, फिर बंदा यतन करता है कि इहदी मिठास का टाइम लम्मा रवे, ज़्यादा चिर रवे, ये मुक्के ना, ये खत्म ना होवे मिठास। सियाणा तो बड़ा है, पर एक गलती कर पैंदा है, ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं पता लगता कि मन द्वारा ਜਿਹੜੀ तू चीज़ मिठी ਲੱਭ के ते ਇਹਦਾ टाइम ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है, वो तू ਲੱਭੀ शरीर द्वारा है, ਤੇ शरीर ਦਾ तो टाइम घटता जा रहा है, ਤੇ तू स्वाद ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ। पर रब की बनाई हुई जिहड़ी सिस्टम है वो अगे दी सियाणप बिल्कुल छोटी है। गलती ये कर लई, स्वाद जिन्ने भी इन्हें लभे ने वो शरीर द्वारा लभे ने, मन ने जिन्ने भी रस लभे ने मन द्वारा लभे। सब तो पहला रस लभ्या ने जीव का स्वाद मिठा, पहले प्यार लगा थण दुध, पहली मिठी चीज़ इन्हें माँ का दुध लभा। माँ का दुध मिठा सी बड़ा, कुदरती इन्हें पीना सी। फिर इन्हें साध संगत जी अखां द्वारा दृश्य वेखण दा, ज्यों ज्यों उम्र वधदी गई, अखां द्वारा सोहणियां चीज़ां वेखण दा इन्हें यतन किया है कि सोहना की है, सुनखा की है। सोहणियां चीज़ां, गड्डी भी सोहनी होनी चाहिए, कपड़े सोहने होने चाहिए ने, मेरा मूँह सोहना होना चाहिए। इसलिए मैं सुनी सुनाई गल कहना, कहते ने दुनिया का 33% हिस्सा धन का, माया का, ये हथियारां ते खर्च हुंदा है, ते 33% बंदा अपने आप नूं सोहना रखण वास्ते हार शिंगार ते जां मेकअप अजकल कहिंदे ने ब्यूटी पार्लर दे राहीं 33% इहदे ते ला दिंदा सुंदर दिसण वास्ते, क्योंकि सुंदरता का भी एक रस है। बाकी 33 जिहड़ा उहदे नाल ये अपने शरीर का होर काम करता जां गुजारा करता है। अखां का एक रस है, अखां द्वारा जिहड़ी इन्हें मिठास लभी, शरीरां की सुंदरता लभी। अजकल की जिहड़ी साडी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री जिहड़ी है, वो सारी इहदी व्याख्या करदी होर की उहदे पिछे कोई विरला ही होएगा इस तरह का कहानीकार जिन्हें इस तरह की फिल्म बनाई होवे जिहड़ी समाज नूं सेध दे सके। नहीं तो उहदे विच ज़्यादातर इस्त्री बंदे की सुंदरता बारे गा रही है, बंदा इस्त्री की सुंदरता बारे गा रहा, होर तो कोई दिसदा है नहीं। जे कवियां दी कवितावां बहंदे उहदे विच होना जरूरी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट विच विकदा ये है, चलदा ये है। कई मन्ने परमन्ने रागी गाउण लग पे, वो कहिंदे इत्थे सानू एक जने नूं तनख्वाह 3500 मिलती सी,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਵੇਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਰਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਮਨ ਮੀਠੀ ਲੱਗੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘਟਦੀ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਨਕ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗੀ? ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਨ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਸਿਕਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਬੱਚਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਲਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਾ ਦੋਏ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਵਾਚਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਮਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭੀੜਾ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਵਾਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੁਰਸ਼ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਬਾਣੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ
गुरु नानक कहायो। अगे पुरुषवाचक आ गया, पिछे इस्त्रीवाचक। पहला इस्त्रीवाचक आया, पहला इस्त्रीवाचक फिर पुरुषवाचक है। ते साध संगत जी ये कारण है सब तो वड्डा। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी परमात्मा नूं मां करके भी लिखिया है। तुसीं पढ़ोगे बाणी दे विच, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। जां गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने जदों परमात्मा नूं दसम ग्रंथ साहिब दे विच इस्त्री रूप दे विच जदों पेश कीता, ते बहुते जिहड़े साडे बंदे ने उन्हां नूं इस गल दी समझ नहीं आई कि परमात्मा इस्त्री लिंग भी हो सकदा, परमात्मा नूं देवी रूप विच भी वेख्या जा सकदा है, क्यों कल्ले देवतियां दे रूप दे विच ही है। खैर वो तो गल बड़ी लग है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कवियां दे महान कवि, जिन्हां दी कविता दा कोई था ही नहीं पैंदा, तुसीं उन्हां नूं मिण नाप ही नहीं सकदे। जे इस गल नूं थोड़ा बहुता तुहानूं पढ़न दा शौक होवे ते टीका मिल जाए, इहदा जिहड़ी बाणी है साध संगत जी महाराज साहिब दी एक विचित्र नाटक बाणी है, ते जिहड़ी दूसरी बाणी है जाप साहिब जिहदे विच आउंदा है, वो बाणी दा नाम मैनूं विसरदा पिया। सिंह पढ़दे ने बहुती बाणी वो साध संगत जी। अकाल उस्तत मैनूं उहदी कथा करन दा समां मिलिया मंगला साहिब गुरुद्वारे। अकाल उस्तत, अकाल दी उस्तत, ਉਹਦੇ भिन्न भिन्न ਜਿਹੜੇ रूप ने ना अकाल पुरख ਦੇ अलग अलग, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਕਲੈ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਵਾਹ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਜ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ, ਦੈਂਤ ਨਹੀਂ ਤਰਸਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੈਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਣਾ, ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਖਿੱਚ ਤਾਣ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਇਕੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਦੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਆਖੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, 60,000 ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟਕਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ, ਪੂਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਵੀ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਬਣ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿੰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਮ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਨਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੋ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ? ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਫੋਨ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਟਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਲਿਖੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਲਿਪੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਉਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਿਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕੌਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਜੂੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 400 ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਹਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਮੱਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਓ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਸਰਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ, ਸੜਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕੌਮੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਥ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਕਮ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਪਕਿਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਟਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਟਲ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕੌਮ ਬਣਾਤਾ, ਪੱਕੀ ਪਕਿਆਈ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਿਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਕਿਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ, ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਕਿ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੌਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਅੜੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗ ਜਮਨ ਜੋ ਉਲਟੀ ਬਹਿ ਤੋ ਨਾਮਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਹਿ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪਏ, ਇੰਨੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੱਕ, ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਜਾਂ
ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1955 ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1955 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 47 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੌਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੌਮ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਉਣ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਈ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਓ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਗਰਮ ਬੋਲਦਾ। ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ,
ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਰਿੰਗ ਸਰਮਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਕਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਛੁਹਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਛੁਹਾਰਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੁਹਾਰਾ ਲੱਗਾ। ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ 90-95 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਆ ਮੰਜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਾਂ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਲੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਟੋ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮੈਂ 1-2 ਨਾਲ ਤੇੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ 7 ਵਜਣ ਤੇ ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾਈ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਖੇਚਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਨ 95 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰਾ ਦਿਓ ਕਾੜ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੁਹਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੋਤਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੁਹਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਹਾਰਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੁਹਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਛੁਹਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਮਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ, ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਦਬੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਧਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਖਾਧਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਕਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ ਸੁਣ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਮਨ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੈ। ਮਿੱਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸੱਜਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮਾਤਰ ਮਿੱਠਾ ਵਰਤ ਲੈ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਮਿੱਠਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਉਧਰ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਮੈਨੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਵਚਨ। ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਭਾਦੋਏ ਦੁਬਦਾ, ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ। ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਰਮ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਭਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਿਆਨ। ਭਰਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਈ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋਏ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰਨ ਤੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਮਰਨ ਤੇ ਛੇ ਮੂਏ, ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋਏ ਨਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਭਰਮ ਮੈਨੇ ਅਗਿਆਨ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਭੀ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਏ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋਤ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ।
ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਪਾਪ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ ਪੰਡਾ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਥੱਲੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, 25 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, 30 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੋੜਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी। ਆਂधी ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂधी ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂधी, ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਝੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਣ ਗਿਰਾਨੀ। ਥੂਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਥੰਮ ਸਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਣ ਗਿਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ। ਬਲੇਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ। ਤਿਸਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿਸਨਾ ਛਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਨ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਂधी ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਰਸਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਦੈ ਭਾਨ ਜਬ ਛੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋਏ ਮੂਏ, ਦੂਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਮਰਿਆ, ਅਗਿਆਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋਏ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰਨ ਤੇ 4। ਤੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਡਰ। ਇਹ 4 ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਲਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਉਦਣ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਦਣ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੋਹ ਉਦਣ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਅਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 4 ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਬੰਧ। ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਬੰਧ, ਸੁਪਨ ਭਇਆ ਪੱਖ ਲਾਏ ਅੰਧ। ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਇਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਦੋਂਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੇੜ ਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਤ, ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਰੇਂਜ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਕਪੇ, ਕਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਸਿਆਹੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਵਾ ਸੇਤ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਹਿ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਉਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹੇਤ, ਹੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਢ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਟਿਕਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।